Hello student. Today we're gonna talk about Unit 1, Chapter 2. Let's fade it. Okay, let's begin. The first thing that you have to know before reading, okay, the vocabulary. You have to know about the meaning and, for example, how to use it. Okay, the first one, a jaw. A jaw, that means the bones in your mouth that hold your teeth. For example, he gave him a punch on his jaw. jaw ก็คือกรามนั่นเองนะคะ Okay, next, cheekbones. Cheekbone, that means bones at the top of your cheek, between your eyes and towards your ear. For example, Maleficent had a high cheekbones. Cheekbones ก็คือโหนกแก้มนั่นเองนะคะโหนกแก้มเนาะสังเกตนะคะเติม s เนาะโหนกแก้มก็คือหมายถึงโหนกแก้มทั้งสองนะคะ Next, confident, that means having a strong belief in your ability. For example, he is confident of his skill as a manager. นะ confident นะคะเป็น adjective นะก็แปลว่ามีความมั่นใจนะคะ Next, a will, that means strength of your mind to control your actions. For example, after 6 months in a hospital, she began to lose the will to live. will ก็คือเต็มใจนะคะเจตนารมณ์ก็ได้นะทุกคนโอเค Next, creative, that means showing artistic ability. For example, he is a creative artist นะเขาเป็นแบบจิตรกรที่มีความคิดสร้างสรรค์เนาะcreative นะคะเป็น adjective นะ Okay, next, reliable. Reliable can be that mean can be trust or belief นะก็คือสามารถเชื่อถือไว้ใจได้นะคะ For example, Jacob is very reliable. If he promises to do something, he will do it. นะก็คือเป็นคนที่เชื่อถือได้นะคะไว้ใจได้ถ้าเขาสัญญาว่าเขาจะทำอะไรเขาก็จะทำนะคะ reliable ก็เป็น adjective เนาะ Next, generous, that means showing kindness toward others. For example, it was generous of you to lend me the money นะก็ generous นะคะก็แปลว่าใจดีใจกว้างนะคะมีน้ำใจเนาะเป็น adjective นะคะ Next, fragile, that means easily damaged, broken or harmed. For example, be careful with that vase, it is fragile. fragile นะเราจะมักเห็นสัญลักษณ์นี้ใช่ไหมอยู่ตามกล่องพัสดุหรืออะไรก็ตามที่มันแบบสามารถแตกได้ง่ายนะคะเขาก็จะเขียนไว้ว่าระวังอย่าโยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามัน fragile เนาะ fragile ก็คือแบบมันแตกง่ายนั่นเองนะ fragile คำนี้ก็คือเป็น adjective นะคะ Okay, this is the all of the vocabulary and the meaning. You can put the answer on your book. G, F, E, A, D, H, C, and B. Okay. So let's talk about the passage in this chapter. We'll talk about the face, the shape of face. ก็คือบทนี้นะคะก็จะมาทำนายรูปหน้าของเราแต่ละคนเนาะว่าการที่มีแบบรูปหน้าแบบนี้นะคะน่าจะเป็นคนยังไงนะคะเราสามารถดูใบหน้าคนแล้วสามารถจะทำนายได้ไหมว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะจริงๆแบบถ้ายึดตามหลักความเชื่อของจีนก็คือการดูโง่เฮงใช่ไหมว่าคนแบบนี้น่าเชื่อถือไหมหรือโตขึ้นหรือแบบต่อไปในอนาคตจะเป็นคนร่ำคนรวยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะOkay, so look at the first paragraph. Some people believe that the shape of a person's face shows the general character of the person. The Chinese believe that there are 8 basic shapes of face, and each shape shows a special character.
The shapes are round, diamond, rectangle, square, triangle, narrow forehead and wide jaw, wide forehead and square chin, and wide forehead and high cheekbones. Here is what Chinese people said about these shapes. พารากราฟแรกเขาก็จะพูดถึงนะคะว่าใบหน้าของคนเนาะมันก็สามารถบ่งบอกคาแรคเตอร์ได้นะคะชาวจีนใช่ไหมก็จะเชื่อว่ารูปหน้าของคนก็จะมีประมาณ8แบบนะคะโดยภาพรวมแต่นี้รูปที่มันมาประกอบมันมีเยอะกว่านั้นเนาะมันก็แล้วแต่นะคะเขาจะแบ่งรูปหน้าออกเป็นยังไงบ้างมาดูรูปหน้าแรกนะคะ round faces Round faces have high and fat cheekbones, fat ears, wide nose, and strong mouths with a thin lip. People with round face are very intelligent, and they prefer to work with their brain instead of their body. People with round face are confident and usually live a long life. ก็คือส่วนใหญ่คนที่เป็นแบบหน้ากลมใช่ไหมนะคะดูลักษณะอันนี้เห็นไหมอันนี้ใช่ไหมคะ round face นะคะก็สามารถบอกได้เนาะว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบเป็นคนฉลาดใช่ไหมชอบทำงานโดยแบบใช้สมองนะคะมากกว่าที่จะใช้แบบความใช้ร่างกายประมาณนั้นหรือใช้แรงเนาะแล้วก็คนที่ใบหน้าที่เป็น round face นะก็จะมีความมั่นใจนะคะแล้วก็สามารถบอกได้ว่าน่าจะเป็นคนที่แบบอายุยืนนะคะ Next Many movie stars and famous women have diamond face. The diamond face is narrow at the top and has a pointed chin. The Chinese believe that it is lucky if you meet a man or a woman with a diamond face before you go to an important meeting. People with this type of face are generally lucky in love and in their job.They may not be happy when they are young, but they get what they want later in their life. People with diamond faces are warm, but they have a strong will นะคะมารูปหน้าถัดไปก็คือเป็นแบบหน้า diamond face ใช่ไหมหน้า diamond face เป็นแบบไหนก็คือเป็นแบบหน้าจะด้านบนใช่ไหมจะแคบๆหน่อยนะคะแล้วก็จะมีแบบตรงคางก็จะแหลมๆนะคะก็นักเรียนก็แบบนึกภาพออกไดมอนด์นะคะเป็นยังไงนะเป็นเพชรหน้าเป็นแบบนั้นนะคะชาวจีนก็จะเชื่อว่าถ้าแบบเราเจอผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะที่แบบใบหน้าลักษณะแบบนี้นะเราก็จะแบบโชคดีนะคะก่อนสมมุติแบบเราจะไปเจอแบบนัดที่มันสำคัญอะไรเงี้ยนะคะนะก็จะแบบถ้าเราเจอคนหน้าแบบนี้ก็จะแบบทำให้เราแบบโชคดีเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่หน้าตาแบบนี้ก็จะแบบlucky in love and lucky in game เนาะประมาณนี้นะคะเขาก็สามารถทำนายได้ว่าตอนเด็กๆอาจจะแบบไม่มีความสุขเนาะแต่ว่าพอโตขึ้นมานะคะก็จะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็คนเหล่านี้ก็จะแบบดูเป็นคนอบอุ่นนะคะดูเป็นคนแบบมีความแบบเต็มอกเต็มใจตั้งใจเวลาที่จะทำอะไรประมาณนี้นะคะOkay next one people with rectangular faces control their feelings but they are intelligent and creative. These people work hard and are reliable. Their work is very important to them and comes before everything else, even family. They are not easy to be around when they do not feel free or when they feel bored. Many people with rectangular faces are at their best when they are older นะคะมาดูหน้าถัดไปนะคะ rectangular ก็เป็นแบบใบหน้าเป็นแบบเป็นเหลี่ยมเนาะเป็นแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะก็ยังไงสี่เหลี่ยมนั่นเองก็แบบจินตนาการเรานะคะก็จะเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่แบบควบคุมความรู้สึกได้นะคะแต่ว่าก็จะเป็นคนที่ฉลาดนะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะคนพวกนี้จะเป็นคนชอบทำงานและทำงานหนักนะคะเป็นคนที่reliable ก็คือเชื่อถือได้นะคะเราสามารถไว้ใจได้เนาะแล้วก็พวกนี้จะแบบเห็นงานเนี่ยสำคัญมากนะคะสำคัญเลยนะคะงานต้องมาก่อนแม้กระทั่งครอบครัวนะคะแล้วก็เวลาที่พวกเขารู้สึกแบบไม่เป็นอิสระหรือรู้สึกเบื่อก็จะแบบเราก็อย่าไปอยู่ใกล้เขาอะไรประมาณนั้น
นะ Many people with rectangular faces are at their base when they are older นะคะก็เขาเรียกว่าอะไรเวลาที่แก่มาก็มักจะอยู่ในที่ที่แบบที่ตัวเองรู้สึกสบายใจหรือไม่ก็แบบอยู่บ้านไม่ค่อยอยากจะไปไหนหรอกประมาณนั้นนะคะโอเค the next one square faces นะคะก็หน้า square ก็แบบหน้าแบบเท่ากันหมดเลยนะจัตุรัสนะฮะ usually belong to men but women can also have them ส่วนใหญ่หน้าแบบนี้ก็จะเป็นแบบผู้ชายมากกว่าผู้หญิงจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะ Men with this kind of face are good at making decisions and keeping to them. They are generous and honest. They put their friend first in everything. Both of men and women with square faces are lucky and live a long life. คนที่หน้าแบบนี้ใช่ไหมเขาก็จะดูเป็นคนแบบใจดีใช่ไหมคะตัดสินใจหรือทำอะไรได้ค่อนข้างที่จะแบบดีเลยเนาะแล้วก็เป็นคนใจดีเป็นคนแบบซื่อสัตย์นะคะก็จะแบบให้เพื่อนมาก่อนเลยนะคะลักษณะของคนประเภทนี้คือเป็นคนแบบรักเพื่อนเอาเพื่อนมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าเรามีเพื่อนหรือแบบมีคนที่รู้จักนะคะมีแบบใบหน้าลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเราเป็นแบบเป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะเพราะว่าเขาจะแบบให้เห็นความสำคัญของเรานะแล้วก็คนเหล่านี้ก็จะเป็นคนโชคดีนะคะแล้วก็อายุยืนเช่นเดียวกันเนาะข้อที่ paragraph ถัดไปนะคะ A wide forehead, high cheekbone and a pointed chin make a triangular face นะคะหน้าเป็นแบบสามเหลี่ยมนะหน้าลักษณะแบบนี้ก็คือแบบหน้าผากกว้างๆนะคะโหนกสูงๆหน่อยนะคะแล้วก็จะคางแหลมๆเนาะก็คือเป็นลักษณะของแบบสามเหลี่ยมทุกคนเนาะ People with triangular faces are lively and intelligent and often stand out from others. However, they worry too much and their emotions are fragile, so they can get depressed easily. Because of this, they do better in jobs where they work with people คนพวกนี้ก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนสดใสนะคะ lively นะคะเป็นคนแบบมีชีวิตชีวาเนาะแล้วก็ฉลาดนะคะถ้าแบบอยู่ท่ามกลางผู้คนเขาก็ถือว่าเป็นคนที่โดดเด่นคนหนึ่งเนาะ stand out นะคะแต่ว่าก็เป็นคนที่คิดมากเหมือนกันเนาะเป็นคนที่แบบวิตกกังวลได้ง่ายแล้วก็อารมณ์ค่อนข้างที่จะเปราะบางอ่อนไหวได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบหดหู่ได้ง่ายคือพูดง่ายๆก็คือแบบถ้าเวลาแบบไปพูดอะไรที่แบบกระทบนิดหน่อยเขาก็จะแบบคนคนนั้นก็จะแบบรู้สึกแหละนะคะเป็นคนรู้สึกง่ายอ่อนไหวนะคะแล้วก็ถือว่าถ้าทำงานร่วมกันกับคนอื่นเขาก็เป็นคนที่ทำงานได้ดีคนหนึ่งนะแทบจะโดดเด่นกว่าคนอื่นๆเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็ลักษณะของหน้าคนแบบสามเหลี่ยมเนาะโอเค next the Chinese believe that a person with a wide jaw and narrow forehead is like the earth and changes little. People with this kind of face love success and will almost always get what they want, especially money and all that it brings. A man with this kind of face will not be close to his children, but his children will respect his strength. A woman with this kind of face was Jacqueline Kennedy, who had a strong character even in difficult times. ถ้าเรารู้จักเนาะ Jacqueline Kennedy ก็คือเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะก็พูดง่ายๆคือเป็นภรรยาของประธานาธิบดีนะคะจอห์น F. Kennedy นะคะที่ถูกเนาะรอบสังหารนะคะก็เป็นประธานาธิบดีคนหนึ่งที่คนอเมริกันถือว่าชอบนะชื่นชอบนะคะเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะแต่ก็โดนรอบสังหารเนาะแล้วก็ภรรยาของเขาก็ถือว่าเป็นคนที่เข้มแข็งเนาะเพราะว่าโดนรอบสังหารต่อหน้าต่อตาพูดง่ายๆนะคะมันมีเอาไปทำเป็นหนังด้วยนะคะเราสามารถแบบถ้าเราอยากรู้นะคะเรื่องราวแล้วก็ไปดูหนังได้เขาแบบเอามาทำเป็นหนังเลยนะคะเรื่องนี้จำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วนะคะไปหาเอาก็ได้เนาะมันเจออยู่ก็เขาก็จะบอกว่าคนจีนนะคะจะเชื่อว่าคนที่มีกรามใช่ไหมที่แบบค่อนข้างจะกว้างหน่อยนะคะแล้วก็หน้าผากแคบๆเนาะ
ประมาณนี้นะคะก็เป็นคนที่ชอบนะคะคือรักการประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนะโดยเฉพาะเงินนะคะหรือแทบทุกอย่างนะคะก็จะได้ตามที่ตัวเองแบบอยากจะได้นะคะคนที่สมมุติเป็นผู้ชายนะคะคนที่มีผู้ชายแบบลักษณะในแบบนี้ก็จะไม่ค่อยแบบได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกๆนะคะแต่ว่าลูกๆก็จะแบบเคารพแล้วก็ชื่นชมในตัวพ่อนะในความแบบเข้มแข็งในความเก่งของคุณพ่ออะไรเงี้ยแต่ถ้าผู้หญิงก็จะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เข้มแข็งเหมือนกันนะคะก็คนแบบนี้ก็จะเป็นคนที่แบบเข้มแข็งแต่ก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จพูดง่ายๆแต่คือข้างในเราก็ไม่รู้เขาหรอกนะแต่เป็นคนที่แบบเข้มแข็งพูดง่ายๆนะคะแท็บไปนะคะ People with wide faces and square chin are intelligent and work hard to get what they want. They can be calm and quiet, or they can be the opposite too. Because they like to get attention, famous movie stars such as Jane Fonda have this kind of face. So did Picasso and the painter. They usually have a long life and save their energy for important time in life. คนที่นะคะมีลักษณะหน้าผากกว้างเนาะแล้วก็คางนะคะเป็นสี่เหลี่ยม square chin นะคะเป็นเหลี่ยมๆนะคะก็เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็ทำงานหนักนะคะคือทำงานจนกว่าแบบได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็เงียบนะคะหรือบางครั้งก็อาจจะตรงกันข้ามเลยก็มีนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบต้องการได้รับการแบบ attention นะคะความแบบเขาเรียกว่าอะไรชื่นชมหรือความได้รับความสนใจพูดง่ายๆนะคะเนาะแล้วก็เขาก็เลยยกตัวอย่างนะคะนักแสดงที่มีชื่อเสียงนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรปิกัสโซคนที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็คนที่อายุยืนเนาะแบบแล้วก็รู้นะคะว่าตัวเองจะต้องใช้พลังงานในช่วงไหนก็จะแบบเก็บนะคะพละกำลังนะหรือเก็บคือรู้ช่วงจะต้องใช้พลังงานของตัวเองเนาะแล้วก็เอาไปใช้ในช่วงที่มันสำคัญนะคะสุดท้ายนะคะ People with wide foreheads and high cheekbones show strong character and a lot of energy. This helps them to be normal again if something bad happens. They know what they like and don't like to change their habits. Nevertheless, they like to live a full life. สุดท้ายนะคะคนที่หน้าผากกว้างนะแล้วก็โหนกใช่ไหมชีกโบนโหนกนะคะจะสูงหน่อยนะคะคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีพละกำลังมี energy พูดง่ายๆนะคะสิ่งเหล่านี้มันก็เลยแบบเวลาที่พวกเขาเจอเรื่องร้ายๆนะมันก็เลยทำให้พวกเขาแบบสามารถรับมือได้ประมาณนั้นนะคะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะแล้วก็ชอบเขาเรียกว่าอะไร Nevertheless they like to live a full life ก็คือใช้ชีวิตได้เต็มที่ประมาณนั้นนะคะทุกคนโอเคนะคะ This are the passage that talk about the shape of faces นะคะก็พูดมาถึงรูปหน้านะคะที่มีหลายๆรูปหน้าเนาะแล้วก็คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปนะคะคราวนี้เรามา complete this sentence with the word in the box นะเอาคำศัพท์นะคะมาเติมนะคะ8ข้อเนาะให้เรียน pause นะคะแล้วก็ลองเติมดูเนาะว่าตัวเองเติมถูกไหมแล้วก็ค่อยมาดูเฉลยนะคะ Number 1 some people have a wide jaw which makes their whole face look wild นะคนที่พูดง่ายๆมีกรามเนาะที่มันกว้างนะก็จะแบบทำให้หน้าดูใหญ่หน้าดูแบบกว้างนะคะ Number 2 some people think that women with high cheekbones look attractive นะคะคนที่ผู้หญิงเนาะที่มีแบบโหนกสูงนะคะก็ดูเป็นคนที่แบบมีความดึงดูดนะอย่างเช่นเนี่ย Maleficent อย่างเงี้ยนะคะ
Number 3 people with a strong will are able to do what they have to do คนที่มีความตั้งใจหรือมีเจตนาที่เข้มแข็งนะคะก็จะสามารถทำสิ่งที่พวกเขาอยากจะทำได้นะคะถ้าใครที่ไม่มี strong will นะคะเจอปัญหานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ล้มเลิกได้ง่ายนะคะ Number 4 artists are creative people Number 5 people with rectangular faces are reliable so you can trust them นะก็คนที่มีรูปเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบสามารถเชื่อใจได้นะคะข้อที่6 people with fragile emotion can get hurt very easily นะคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่อนไหวง่ายนะคะก็จะแบบสามารถคือโดนแบบอะไรกระทบนิดๆหน่อยๆก็อารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายเนาะถูกทำลายจิตใจได้ง่ายประมาณนั้นข้อที่7 people with square faces are generous with their time and money คนที่หน้าเป็นแบบเป็นเหลี่ยมเนาะก็จะเป็นคนแบบใจดีใจกว้างนะคะมีเวลาให้มีเงินให้เป็นคนแบบใจกว้างพูดง่ายๆและสุดท้ายนะคะ people with round faces are confident and walk with their heads held up high นะคะก็เป็นคนมีความมั่นใจนะคะเดินก็แบบเดินเชิดหน้าชูคออะไรประมาณนั้นนะคะก็คือแบบคนที่มั่นใจอ่ะเราก็ดูเอานะคะคนไหนมั่นใจเขาก็จะแบบมีลักษณะแบบนั้นนะคะโอเค this or the vocabulary put in the sentences next okay vocabulary building you can choose the correct form of the verb in these sentences เรามาเลือกนะคะ part of speech บ้างนะคะเราจะเลือกอะไรนะคะ adjective นะคะคำนามนะคะแล้วก็ adverb นะคะหรือ verb นะเรามาดูเราจะเลือกอะไรข้อที่1 I thank him for his นะ his เป็นpronoun นะคะแสดงความเป็นเจ้าของเนาะเพราะฉะนั้นจะต้องอยู่ข้างหน้าคำนามนะคะเพราะฉะนั้น generosity นะคะ Number 2 my brother is always generous to me นะคะ generous adjective นะอยู่หลัง is นะคะอยู่หลัง verb to be Number 3 the artist wants to create a big piece of art in the park for everyone to see นะคะก็คือจิตรกรก็อยากจะแบบสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่นะคะมาแบบไว้ในสวนสาธารณะเนาะเพื่อให้คนทุกคนได้เห็น Number 4 you can tell her creativity by just looking around her room. Number 5 my brother is a hardworking and very reliable person ใช้เป็น adjective นะคะและสุดท้าย you can rely on the employee to do the job well นะคะโอเคประมาณนี้นะคะโอเค reading comprehension looking for main idea มาดู main idea นะคะแต่ละอันเนาะข้อที่1 the Chinese believe that the shape of the face can show the character of a person นะคะชาวจีนก็จะเชื่อว่ารูปหน้าของแต่ละคนเนาะก็จะแสดงนะคะ character ของแต่ละคนได้เช่นกันนะคะก็คือดูหน้าแล้วก็รู้ว่าคนนี้น่าจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ประมาณนี้ Number 2 the Chinese believe that there are 8 basic faces of 8 basic shapes of faces นะคะก็คือมีรูปหน้า8รูปเนาะและสุดท้าย the Chinese believe that the shape of your face can show if you are intelligent นะคะก็คือสามารถบอกได้ว่านี่น่าจะเป็นคนฉลาดเนาะหรือนี่น่าจะเป็นคนรวยนะก็บอกได้นะคะOkay, the last thing that you have to do in your book, one piece of information in each sentence is not correct. Reline the sentence with the correct information. ก็คือในนี้นะคะเนื้อหาที่เขาให้มามันจะมีผิดในแต่ละข้อนะคะให้เราแก้ให้ถูกนะว่าตรงไหนมันผิดนะคะข้อที่
The Chinese believe that people with round faces are lucky ใช่ไหมคนที่ round face เป็นคน lucky ใช่ไหมไม่ใช่นะคะเราไปดูที่พารากราฟที่1ก็ได้นะคะเป็นคน confident ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนจาก lucky เป็น confident นะคะให้เรียนเขียนให้เต็มนะทุกคนอย่าเขียนแค่คำใดคำหนึ่งเนาะ Number 2 the Chinese believe that it is lucky to meet a person with a round face before a meeting ใช่ไหมไม่ใช่ round face นะคะเป็น diamond face Number 3 the Chinese believe that people with diamond face are unlucky in love ถูกไหมไม่ใช่นะคะเป็น lucky in love ทั้ง lucky in love ทั้ง lucky in game นะคะในงานด้วย Number 4 the Chinese believe that people with triangular chins can get repairs easily ถูกไหมเอ่ยไม่ใช่นะคะต้องเป็น triangular faces นะคะไม่ใช่ชิ้นนะคะ Jacqueline Kennedy has a narrow jaw and a narrow forehead ใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่นะคะ wide jaw นะคะค่อนข้างที่จะมีกรามกว้างนะคะแต่ก็ไม่ได้กว้างมากนะคะก็เป็นคนที่ดูดีคนหนึ่งนะคะข้อที่6นะคะ Jane Fonda has a wide forehead and round chin เป็น square chin นะคะโอเคthis the whole thing in this passage in this chapter about reading. Let's vet it. Okay, the last thing that I have to tell you, you have to write the answer of 2 questions on the comment in Google Classroom. Okay, I have 2 questions that you have to write your answer on the comment in Google Classroom. Number 1 which shape of face are you หน้าเราเป็นแบบลักษณะแบบไหนนะคะ Number 2 do you think that the shape of a person's face can show his or her character why or why not นะคะนักเรียนคิดแบบไหนนะคะคิดว่ายังไงนะคะคิดว่าหน้าของคนนี่มันจะบอก character ได้จริงหรือเปล่านะคะทำไมนะคะและถ้านักเรียนไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะก็ทำไมเนาะบอกให้ครูรู้เนาะเขียนลงไปในคอมเมนต์นะคะหลังจากที่นักเรียนดูคลิปนี้เสร็จนะคะภายในคาบนี้เนาะโอเค That's it for today. See you next time. Goodbye.